दर्शक बंधु केबे हेले भी निजकू सही व्यक्ति मानक सहित तुलना करंतु नहीं जे आपणक ठारू 10 वर्ष पूर्वे आरंभ करथिले। आपण केवल निजर जर्नी उपरे फोकस करंतु। आपण निजर लक्ष्य उपरे फोकस करंतु। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिषाचार्य बादल महापात्र आपणको आपणकर निजस्व चैनल ओडिया भाग्य भविष्य को स्वागत करुछि। दर्शक बंधु, आज ज्योतिष कार्यक्रमटी कन्या राशि बा भिग्र साइन पाई एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम अटे। कन्या राशि पाई शेष मासटी डिसेम्बर 2024 किभली घटिबाकु जाउअछि से विषय रे बहुत डिटेल आलोचना करिबा। केवल एतिक नुहे, या सहित आपणकर समस्त प्रश्नर सठिक उत्तर, आपणकर शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, लव रिलेशन, भाग्य, क्यारियर, बिजनेस किभली रहिबो ई डिसेम्बर मासरे से समस्त विषय रे बहुत डिटेल आलोचना करिबा। दर्शक बंधु, एथिपाई आपणकर फोकस केवल वीडियो उपरे रहिबा आवश्यक। सेतबळे जाई आपण बुझी परिबे कि एही डिसेम्बर मासटी कन्या राशि पाई वीर्गो साइन पाई किभली रहिबाकु जाउअछि। दर्शक बंधु, एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। जदि आपण आपणकर कुंडलीर विश्लेषण करिबा पाई चाहतांती तेबे आपण आम सहित जोगाजोग करि परिबे। दर्शक बंधु, या सहित वीडियो शेष में मु आपनको एमिति किछि रेमेडीज कहबी जहाको आपण अवश्य पालन करिवे। एथिपाई आपण वीडियो उपरे फोकस करंतु। दर्शक बंधु, आपणकर कन्या राशि जहाँकि षष्ठ राशि होइताए। कन्या राशिर अधिपति होइतांती मर्कुरी अर्थात बुध, एवं बुध आपणकर थर्ड हाउस रे विराजमान अछंती एवं सूर्यंक साथी रे अछंती। फर्स्ट हाउस रे केतु अछंती, सेवेंथ हाउस रे राहु, आपणकर फिफ्थ हाउस बा पंचम भाग रे अछंती भेनस अर्थात शुक्र, आपणकर षष्ठ घरे शनि विराजमान अछंती, आपणकर नाइन्थ हाउस रे गुरु, आपणकर 11th हाउस अर्थात 11तम घरे मंगल विराजमान अछंती। सर्वप्रथम रे आपणकर स्वास्थ्य विषय रे जानि नेबा। ताहले आपणकर स्वास्थ्य एही डिसेम्बर मासरे किभली रहिबो। दर्शक बंधु, आमर फर्स्ट हाउस टी हेताए आमर इम्यूनिटीर, आमर स्वास्थ्य विभागर। आपणकर फर्स्ट हाउस रो लॉर्ड हेतांती बुध, जे कि आपणकर थर्ड हाउस रे अछंती। दर्शक बंधु, थर्ड हाउस को कुंडली पाई भलो बोली माना जाई नथाए, कारण थर्ड हाउस टी आमर स्वास्थ्य, भागदौड़ एवं पराक्रमर होइथाए। या सहित शॉर्ट ट्रावेलर मध्य होइथाए। एठारे आपणकर शनिकर स्थिति भलो अछि, शुक्रंकर स्थिति मध्य भलो अछि, किंतु बुधंकर स्थिति टिके दुर्बल रहिछि। ताहले एठारे आपणको पाई कोन हेबो कि जेतबळे आपण अधिक ट्रावेल करूचंती, आपण मार्केट रिलेटेड कोनोसी अधिक काम करूचंती, ताहले आपणको निज स्वास्थ्यर टिके अधिक ध्यान रखिबाकू हेबो। कारण आपणकर बुध थर्ड हाउस रे अछंती। आपणकर स्किन अर्थात त्वचा एथिरे जेमिति कोनोसी एलर्जी न हो, इन्फेक्शन न हो, एथिपई आपणको टिके विशेष ध्यान रखिबाकू हेबो। कारण बुध थर्ड हाउस रे आपणको टिके थकई पारंती एवं थकी जिबा जोगु आपणकर इम्यूनिटी मध्य डाउन होई पारे, आउ खूब शीघ्र आपणको कफ कोल्ड होई पारे। किंतु जदि आमे देखिबा ताहले विशेष किछि इश्यू नहीं, आपणको पाई सामान्य टिके प्रॉब्लम रहिछि। एथिपई आपणको आपणको इम्यूनिटी उपरे टिके वर्क करिबाकू हेबो। ताहले एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किभली रहिबो एही डिसेम्बर मासरे। विद्यार्थी मानको पाई किभली रहिबो एही डिसेम्बर मासटी। दर्शक बंधु, फिफ्थ हाउस अर्थात पंचम भागटी होइताए आमर शिक्षा क्षेत्रर। दर्शक बंधु, फिफ्थ लॉर्ड हेतांती शनि, आउ शनि आपणकर षष्ठ घरे अछंती, जहाँकि आपणक पाई बहुत भलो। एठारे शुक्र आपणकर पंचम भागरे अछंती एवं शनि निज घरे अवस्थान करुचंती। एथिपई जो विद्यार्थी माने फॉरेन जीवा पाई चाहुथिले, फॉरेन रे जाई कोनोसी कार्य करिबा पाई चाहुथिले, लॉन्ग ट्रैवल करिबा पाई चाहुथिले, विदेश रे पढ़िबा पाई चाहुथिले, किंबा बाहर जाई कोनोसी एक्टिविटी करिबा पाई चाहुथिले, ताहले सेमानक पाई एही मासटी बहुत पॉजिटिव रहिछि। ता सहित शुक्र आपणकर पंचम भागरे अछंती, जहाँकि एक मित्र राशि रे होइथाए। एथिपई आपणको केही सपोर्ट करि पारंती, आपणको केही गाइडेंस देई पारंती। एथिपई आपण निजर मन को एकाग्र करी केवल पाठ पढ़ारे लगांतु। या सहित जदि आपणकर एही मासरे कोनोसी एग्जाम रहिछि ताहले शनि आपणकर राजयोगरे बसिचंती। जदि आपण एग्जाम देबा पाई चाहतांती ताहले विपरीत परिस्थिति रे मध्य आपण बाहर को बाहरी परिबे। एथिपई एही मासटी आपणकर पाठ पढ़ा को नै बहुत भलो देखा जाउ अछि, किंतु आपणकर राशि स्वामी बुध थर्ड हाउस रे अछंती। एथिपई आपणक मन को टिके डाइवर्ट करि पारंती। एथिपई आपण निजर मन को टिके एकाग्र करंतु। ताहले दर्शक बंधु, एबे आसंतु जानिबा
ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧର ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର, ସନ୍ତାନ ଏବଂ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଫିଫ୍ଥ ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 12ତମ ଘର ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫିଲିଂସ୍, ଶୁକ୍ର ପ୍ରେମର କାରକ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ତ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରହିବ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ପ୍ରେମର କାରକ ଶୁକ୍ର ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରେମ ତ ରହିବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ରାଶି ସ୍ୱାମୀ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଟିକେ ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଟିକେ ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି। ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ରିଲେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ ଭାବ ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ଜିଦ୍ କରିବେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ସେ ନିରାଶ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଏକଥାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ନ ବୁଝିବେ ତାହେଲେ ଏକଥାକୁ କିଏ ବୁଝିବ। ବାକି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ଅଛି। ଗୁରୁ 9ତମ ଘରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାଗକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଯେତେ ଅଧିକ ହେଉନା କାହିଁକି ଗୁରୁ ସେସବୁକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ କିଭଳି ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସପ୍ତମ ଭାଗଟି ହୋଇଥାଏ ବିବାହର ଅର୍ଥାତ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫର। ଆପଣଙ୍କର 7th ହାଉସରେ ରାହୁ ଅଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାହୁଙ୍କର ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ବୋଲି ମନାଯାଇ ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅବୁଝାମଣା ଦେବେ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ନେଇ ଫାଇଟ୍ ନ ହେବା କଥା ସେ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇଟ୍ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ କ'ଣ କରିବେ? ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ସେସବୁକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ। ରାହୁ ଯାହା କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ିବେ ସେସବୁକୁ ଗୁରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ କରେଇବେ, ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରେଇଦେବେ, ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ରିଅଲାଇଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏସବୁ ଗୁରୁଙ୍କର କାମ। ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି କି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲାଇଫକୁ ନେଇ ଏ ମାସରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରନ୍ତୁନି କି କହିଦିଅନ୍ତୁ ତାପରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ ରାହୁଙ୍କର କାମ ସଡନ୍ ଅଚାନକ କୌଣସି କଥାକୁ କୌଣସି ସମସ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବିଜନେସ୍ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିନେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, 9th ହାଉସଟି ଆମର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଗୁରୁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 10th ହାଉସ ହୋଇଥାଏ ଆମର କ୍ୟାରିୟରର। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ଶୁକ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 28 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଯିବେ। ଏଥିପାଇଁ 28 ଡିସେମ୍ବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସପ୍ତମ ଆକାଶ ଉପରେ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା କି ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନ ଉପରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥାନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ଏ ମାସରେ ଆକ୍ସନକୁ ଆଣନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ବି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଛକୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା ଏହା କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭାଗ୍ୟଙ୍କର କାରକ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ଦେଖଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଯାହା ବି କହୁଛି ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଚର ହିସାବରେ କହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ କ'ଣ ରହିଛି ତାର ଗୋଟେ ଥର ବିଶ୍ଳେଷଣ ଅବଶ୍ୟ କରେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଯଦି କଥା ହେବା, ଆପଣଙ୍କର 10th ଲର୍ଡ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ମାସରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ମାସରେ ଅଧିକ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ବୁଧ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟ କାମ ଟିକେ ଅଧିକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଟ୍ରାଭେଲିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୌଣସି ମିଟିଂରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର କାମକୁ ନେଇ ବେଳେବେଳେ ମନରେ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ କାମରେ ମନ ନ ଲାଗିପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ଆପଣ କାମ କରନ୍ତୁ, କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସହାୟକ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଭଲ ରହିବ
ଏବଂ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଳସ୍ୟକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ନିଜକୁ ନେଇ କେବେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ହାଉସରେ ଥିବାରୁ ସେ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି କି ଡିଟାଚ୍ କରାଇବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ନିଜକୁ ନେଇ ସବୁବେଳେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ଲାଗିଥାଏ କି ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କାହିଁକି କରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ ଦୂରେଇ କରି ଆପଣ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ବାକି ଚାକିରି ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 15-16 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଆଭରେଜ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଇଣ୍ଡ ଅଧିକ ଲଗେଇବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 60% ବିଜନେସ୍ ଏ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଅଛି। ତାହେଲେ ଏ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ? ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜପ କରିବାକୁ ହେବ। ଓମ୍ ବ୍ରାମ୍ ବ୍ରିମ୍ ବ୍ରମ୍ ସହ ବୁଧାୟ ନମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।